જગત જૂની સોરઠ ધરા અને આ ગઢ જૂનો ગિરનાર એ એવા હાવજડા હે જલ પીવે જ રે એ એવા નમણા નરને નાર. First time when I had seen lion in the wild, the thought that came to my mind is that this is one animal which is really fearless. That is what I think makes it look like a king, and it is the king of the jungle. It has the psyche and the instinct of the king. એને ખબર છે કે આપણે એટલું જ જોઈએ છીએ, તો આપણે બીજાને કોઈ નડવાની જરૂર નથી. કિંગનો જે રાજાનો સ્વભાવ શું હોય છે કે બીજાને મદદ કરવી, બીજાને હેલ્પ કરવી. તો આનો એક જ આશય છે કે હું રાજા છું, તો મારે જે ખાવા જોઈએ છે એ તો મને મળી જાય છે, તો મારે બીજે કરવાની જરૂર શું છે? એ તો ભાઈ રાજા એટલે એ રાજા જ છે. સિંહ આવી જાય તો જોવા માટે રાજકોટથી પણ લોકો આવે છે. ચલો સિંહ જો આપણે કોઈ વાંધો નથી, ખેતરમાં છે જોઈ શકે, એને પાછળ દોડો કે એને ડિસ્ટર્બ કરો, તો ડિસ્ટર્બ કરીને એ આપણી ઉપર હુમલા કરીને આવે તો એ આપણી માટે બહુ ખરાબ વાત છે. રાજુલામાં એક માણસે પોતે લોકોને લાવીને આગળ વધ્યો, સિંહ અને સિંહણ મીટિંગમાં હતા, સિંહ એને પકડી લઈ ગયો, આપણે બદનામ થાય છે. એ સિંહ અહીંયા આવીને પાણી પીતા હોય, હું ન્યાય કુંડી મેં પાણીમાં જલ કૂતરાની કોડે ડખર ડખર થતું તો જાગી જાય, આમ જોવે તો હા બે પીતા હોય ત્યાં, એ તો કે ડર નહીં લાગે, એમ તો ડર નહીં લાગે. This is Asiatic lion. This was at one point in time was found all over Asia. This is not really Gujarati lion or Indian lion. This is Asiatic lion. Today, the Asiatic lion is confined to this part of the world, this part of Saurashtra. They are now stabilizing outside the sanctuaries and national parks. The challenges are really creating awareness in the minds of people, because this is going to be more in contact with the people. Now, with the conservation efforts, the population is increasing, population dynamics is changing, and the population structure is becoming healthier. As a result, the lion is regaining its territory in the same manner, in the same process in which it had lost. Wherever the lions are moving out, we are not finding any incidents where the local people are coming in conflict with that, or local people are getting antagonized by the presence of a carnivore in their vicinity. It is because of the basic sense of pride which the local people have. All Indian god and goddesses have a vehicle that they travel on. The Ganpati, the Lord Ganesh is shown on a mouse. You'll see Saraswati on a peacock. Jagdamba is on a tiger. This goddess is on a lioness. They recognize this particular goddess as their goddess of their lineage, of their family. They have had so many experiences, metaphysical and out of the ordinary, over these generations, that it is this particular goddess whom they believe in who has protected this family. Up to very recently, every Tuesday, whenever the Aarti would take place in the temple, the lion that is seen here would come at the fixed time and would sit in front of the god. And that is why now you have the statue of that lion facing the temple. The very same priest would not be afraid of that lion at that time. Any other time, maybe not, but during the time, they were absolutely fearless. Most of the local population, they don't believe in hunting or anything. That's the cultural element in the local population.
and largely a vegetarian population. સર્વસ્વ 33 કરોડ દેવતાઓનું મંદિર એટલે ગાય છે. અમને એવું નથી દેખાતું કે નીલગાય એ પણ ગાય છે, અને જે પશુધન આપે છે, દૂધ આપે છે, જે એ પણ ગાય છે. એટલે અમે એના ઉપર ક્યારેય કોઈ પરમિશન લઈ અને કોઈ જોર જુલમ અત્યાચાર કરી કે 5-25 લોકોને બોલાવી ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ દ્વારા એનો કાંઈ ઉકેલ કરવામાં આવે તો અમારું એવું હૃદયથી અહીંથી લઈ જાય એવા પ્રયત્નો કરવાના. પણ અમે તો એવું માગીએ છીએ કે અમારી ધરતીમાં એક પણ નીલ ગાય આજ તો નહીં, અમારા છોકરાઓ, એના છોકરાઓ, વંશ પરંપરા ક્યારેય ગૌ હત્યા અમારી ધરતી ઉપર ન થાય, ક્યારેય ગાય અમારી ધરતી ઉપર ક્યારેય મરે નહીં, અમર્યાદા અમારી ધરતી ઉપર ક્યારેય જન્મે નહીં. આમાં અમારે હુવર ને પહુ બેની ઓલી રે સિંહ ને હોય એટલે તેદી પહુ રોજ આવે નહીં, તેદી નીકળી જાય હોય એટલે અમે અહીં કણે ખાટલો નાખીને જોઈએ, ખેતરમાં આટા ફેરા મારતા હોય એમ થાય. પછી આખી રાત સુઈ જાય, પછી અમારે પહુ રોજ ને એવું કોઈ આવે નહીં. અને આ સિંહ છે ને આપણને અમને કોઈ દી અહીં કાંઈ ઓલું જ નહીં, અમે અહીં ઊભા હોય એ પાણી પીને વ્યા જાય, એવું કોઈ જાતની કોઈ દી તકલીફ જ નહીં. એના બસાવાળી છીણી હોય તો આપણે આ સામું જોતી જાય, આ ઓસરીમાં બેઠા હોય અહીંથી હાલી જાય કેળા ઉપર. આમ ઓચિંતાના ભેગા થઈ ગયા, એ ઊભું ન રહે, આપણને દારો ન દે, ઓચિંતાના આપણે એની માથે ચડી ગયા હોય તો એક વખત બોલે ખાલી એવું કરે, પણ પછી અહીંયા ઊભા રહ્યો એટલે એ ઊભું થઈને આગળ પાછું ઉયું જાય. નકર આ તો સિંહનું ઘર જ કહેવાય, સમજી લીજો. આ જંગલમાં તો અહીં તો ભેગા જ થઈ જાય ઘણી વખત. એને પાણી પીને આવવું ને અમારે અહીંથી જવું તો શું કરવાનું? In spite of the fact that the cattle has economic value and many times the cattle are preded upon by the lions, the local people by and large they accept it as a matter of fact. They accept it in the sense that this is the food for the lion. So there's not much of a hue and cry about it. સિંહ તો અહીંયા અવારનવાર આવે, અહીંયા રસ્તો છે આપણે જે મેન. પછી જંગલની અંદર ત્યાં એ લોકોએ કુંડી બનાવેલી છે અને તળાવમાં પાણી પી, અમુક આ જે આપણે વાડી વિસ્તારની અંદર છે ત્યાં પાણી પી લે. પછી અવારનવાર આવતા હોય, દીપડા આવતા હોય, અહીંથી જતા હોય, કારણ કે મેન રસ્તો અહીંયા છે. ડર સાહેબ સારે કાયમ છે ને. અમે અહીંયા ઝૂંપડા હાથે નાખે મકાનો બનાવીને બેઠા હોય, એ સિંહને સામે રહેતો એ સિંહ જ હોય, સિંહને સામે રહેવું સિંહ જ હોય, સમજી. People and government are close to each other, they work together here, and that provides an opportunity for both to understand each other and find solutions to very difficult problems. The whole effort is more on the rescue. So we have built up a very strong and very professional rescue team here. These animals, they fall in the well, immediately the rescue team goes there. We are able to take them out of the well. Sometimes we require to treat them also for some injuries. Important thing about it is that rescue the animal from there. It does two things. It saves the animal and it builds up a confidence in the people. સિંહ પ્રત્યે અમને જરાક બીમાર થઈ જાય તો અમારો સ્ટાફ તેમની પાછળ દોડી એનું લોકેશન કરી અને લોકેટ કરી અને એની સારવાર પૂરેપૂરી કરાવીએ. સિંહ પ્રત્યે અમને આટલો બધો ગૌરવ છે. એટલે નજીકથી જોતા હોઈએ તો પણ સિંહ આપણે કાંઈ કહેતો નથી. એ આપણા મિત્રતા ભાવે ગાંઠનું ઘણી વખત મારો અનુભવ તો એવો છે કે આજથી 1982માં એકવાર અહીંયા રાષ્ટ્રપતિ સાહેબનો કેમ્પ હતો
અને અમારે લોકેટ કરવાનું થયું. તો રાતે સિંહ તમે બેઠા એટલે નજીક સિંહ સૂતો હતો, એટલે નજીક હું સૂતો હતો, અને એટલે જ નજીક પાછળ એક અમે એને રોકવા માટે એક પ્રાણી રાખ્યું હતું. તો એ આખી રાત અમને ઊંઘ આવી જાય તો અમારું રક્ષણ કરતો હતો. આજુબાજુમાં બીજું કાંઈ ન આવે, બીજું પ્રાણી કોઈ દીપડો છે, કોઈ સાપ છે, અમને કંઈ રંજાડે નહીં, એવું એ સિંહ આખી રાત જાગીને અમારું રક્ષણ કરતો, પણ અમને રંજાડતો નહોતો. સિંહ તો છે જ અમને, પણ બીજા વન્ય પ્રાણીને પણ કાંઈ ઈજા થાય, માની લો દીપડો છે, હરણ છે, ચિત્તલ છે, સાબર છે, તો એમના માટે પણ અમે રક્ષણ પૂરું કરીએ છીએ. કારણ કે ચિત્તલ, સાબર અને જે ચિંકારા આવા જે વન્ય પ્રાણીઓ હશે તો સિંહ બચશે, કારણ કે એના ખોરાક માટે પણ આને રહેવું પડે, અને સિંહ અમારા માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. A lot of awareness efforts have been made by the department. So people have really come closer to the administration, to the people who are busy in conservation, and they are taking the job of lion conservation as their personal job. They are owning up the whole process of conserving lion. અમારી જે કામની ડ્યુટી છે, સ્પેશિયલ ડ્યુટી અમારે જેની અત્યારે સર્વિસ છે એ સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રીની. આ વિસ્તારની અંદર સિંહને પ્રોટેક્શન કરવું એટલે થોડુંક મુશ્કેલીવાળું ઘણું છે. એ લોકો સાથે ઘર્ષણ ન થાય એટલે એને રિક્વેસ્ટ કરી અને એના પ્રોટેક્શન માટેની કામગીરી કરવી પડતી હોય છે. આજના તારીખે આ વિસ્તારમાં કુલ 18 સિંહો છે એના બચ્ચા સાથે. એની ઉપર જે લાયન ડિપેન્ડ કરે છે એનું ખોરાક એને પૂરતા પ્રમાણમાં મળે છે. અને ગામ લોકો આપણે સિંહ બાબત દરેક પ્રકારની મદદ કરે છે. કોઈ સિંહને કાંઈ પણ તકલીફ થઈ હોય અથવા તો ક્યારેય કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તરત જાણ કરે છે. ખુલ્લા વિસ્તારમાં વાડીઓ હોય, ખેતરો હોય, રસ્તાઓ હોય, એ વિસ્તારમાં પોતાને માલિકીનો બીડો હોય તો લોકો આવજાવ કરતા હોય, જેથી કરીને બહારના શિકારી આ વિસ્તારમાં આવી શકતા નથી. અને કાંઈ પણ એવું છે જાણું દેખાય તો આપણે બીજી મિનિટે જાણ થઈ જાય છે અને અમે એ વિસ્તાર આખો સર્વે કરી લઈશું. I'm very happy and very satisfied to see the conservation efforts being made out by the team of Forest Department, by the people, and by so many segments of our society. They're all collectively doing amazing work so far as the conservation of Asiatic lion is concerned. I feel very proud of it. Somehow we all live together, and men, animals, people, we all live as one. Whether it's cows on the road or whether it's monkeys on a tree, everybody learns to share the space with each other. And it's not just tolerating but accepting the other as one. All these conservation efforts have to follow wherever the lion takes us. The lion population here is on the increase for the last so many decades now. And the Asiatic lion conservation is one of the most successful conservation stories in the world today. તમે નીકળો ગીર બારાલો ચાળાની ટાડું હું ઘાસ કેમ વાડું સિપાયું દેશ ધારા તમે નીકળો ગીર બારા